Welcome students. Now we'll learn today the examples or problem on work. In previous lecture we have to see the formula for work. There are two formulas for work. First is W is equal to F into S, that is force into displacement, and another formula for if the angle formed between force and displacement, that is the formula is that work is equal to force into displacement into cos theta, that is work is W is equal to F S cos theta. Now we take the first example in your book, that is Praveen has applied a force of 100 Newton on an object of 60 degree to the horizontal. The object gets displaced in the horizontal direction and 400 joule work is done. What is the displacement of an object? In bracket, cos 60 is equal to 1/2. This is the examples. Now we learn or discuss about this example. First, Praveen has applied a force on 100 Newton on an object and to the 60 degree to the horizontal surface. Okay, suppose this is the object and Praveen applied a force. Suppose this is the direction of force. Okay, now for example, okay, this is the direction of force. This direction applied to the force. The angle formed. This is the angle formed between. Okay, this angle formed. This is angle formed. इथे angle तयार होतो. तो angle कितीचा असतो? 60 डिग्रीचा. किती angle येतो? 60. म्हणजे या डायरेक्शनने त्याने फोर्स अप्लाय केलाय. तेव्हा त्याचं डिस्प्लेसमेंट घडणार आहे. बरोबर ना? कसं घडणार आहे? हॉरिझॉन्टल. तेव्हा तो अँगल किती तयार होतोय? 60 डिग्री. आणि तेव्हा वर्क डन होतंय. किती वर्क डन होतंय? 400 जूल. आणि आपल्याला काय काढायचंय? What is the displacement of an object? How to displacement of an object or displacement किती झालंय ते कॅल्क्युलेट करायचंय. First thing, that is the givens. Okay, now we return the given things in this problem. Okay, first given, that is 100 Newton, that is force. Symbol of force is F. F is equal to 100 Newton. Second thing, 60 degree. That is angle formed between force and displacement. We are denoted by the symbol theta. Theta is equal to 60 degree. Another, that is 400 joule. That is the work. Now the symbol of work is W. W is equal to 400 joule. And we have to give us one thing, another thing, that is cos 60. Now we written as cos 60 is equal to 60 degree is equal to 1/2. Now we use the second formula for work, that is W is equal to S cos theta. We written as the formula of work. W is equal to S cos theta. Okay. Now we put the value of givens. आता आपण फॉर्म्युला कोणता वापरणार आहे? दुसरा फॉर्म्युला कोणता? S cos theta. कारण आपल्याला अँगल दिलाय म्हणून आपण second formula use करते. Okay, now we put the values. F is 100 into W is equal to, this is the value of 400 joule. F is 100, yes, no thing as it is. Cos theta is 60 degree. काय केलं आपण? व्हॅल्यू पुट केल्या. W ची व्हॅल्यू किती आहे? 400. F ची व्हॅल्यू 100. yes, माहित नाही as it is. cos theta किती आहे? 60. आता परत cos 60 ची व्हॅल्यू पुट करूया. 400 is equal to 100 into S into cos 60 1/2. Okay, now simplify it. 2 divided by 100. 2 5 are 10, 2 0 0. Okay, now remains 400 is equal to 50 into remains S. 50 multiplied, it goes to another side, it will be divided. So 400 upon 50 is equal to S. 0 0 cancel. 5 1 is 5, 5 is 40. Therefore 8 is equal to S.
therefore S is equal to 8. Then unit of S means displacement. The unit of displacement is meter. Now the displacement of an object is 8 meter. ओके, आता युनिट महत्वाचं आहे याच्यामध्ये ओळखण्यासाठी. आता इथं पहा कोणतं युनिट आहे, न्यूटन. न्यूटन कोणत्या युनिट मध्ये येत आहे, एसआय सिस्टीम. एसआय सिस्टीम म्हणजेच कोणतं, MKS. त्याला दुसरं नाव काय, MKS. एसआय सिस्टीम मधलं मोठं युनिट असतं. ठीक आहे. त्याच प्रकारे वरचं पहा मोठं युनिट कोणतं आहे, जूल. आणि सीजीएस मधलं कोणतं आहे, अर्थ. तसंच याचं सीजीएस मधलं कोणतं आहे, डायनेमिक. म्हणजे सर्व युनिट एकाच याच्यामध्ये असले पाहिजे. जरी चेंज झाली, समजा इथे अर्थ असतं तर अर्थचं कन्व्हर्जन आपण कशामध्ये केलं असतं, जूल मध्ये. किंवा इथे डायन असतं, डायनचं कन्व्हर्जन न्यूटन मध्ये केलं असतं. ठीक आहे. म्हणजे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना प्रत्येकचे एसआय मध्ये एकतर एसआय मधले युनिट वापरायचे किंवा सीजीएस मधले वापरायचे. एकाच सिस्टीम मध्ये युनिट इथं वापरायचे. ठीक आहे. हे झालं एक्झाम्पल. आपल्या आन्सर काय असणार आहे, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 8 मीटर. Okay, this is the first example. Now we take the second example. Now second example is that calculate the work done to take an object of mass 20 kilogram to a height 10 meter. This is the second example. This is the solved second example in your book. That is the calculate the work done to take a object of mass 20 kilogram to a height 10 meter. म्हणजेच काय, 20 किलोग्रॅम वस्तुमान असलेल्या ऑब्जेक्टला 10 मीटर उचलण्यासाठी काय करायचंय, कॅल्क्युलेट द वर्क. 10 मीटर समजा हा ऑब्जेक्ट आहे, किती मास आहे त्याचं, 20. मग 20 किलोग्रॅमचं ऑब्जेक्ट टेक वरती उचलण्यासाठी किती मीटर करायचं, 10 मीटर पर्यंत. किती वर्क घडेल, किती वर्क कॅल्क्युलेट, ते वर्क आपल्याला काय करायचंय, कॅल्क्युलेट करायचंय. नाव द फर्स्ट थिंग इज दॅट फर्स्ट गिवन. नाव फर्स्ट व्हॅल्यू इज 20 काय किलोग्रॅम आहे. म्हणजेच काय ते मास, सिम्बॉल ऑफ मास m इज इक्वल टू 20 किलोग्रॅम. ओके, व्हॅल्यू द्यायची राहिली. Now G is equal to 9.8 meter per second square. Okay. Now second value is that 10 meter. 10 meter काय height आहे. म्हणजे ऑब्जेक्ट इथपासून इथपर्यंत नेतोय. म्हणजे काय झालाय, it displaced to displace, it will be displaced. Sorry, this is the displacement. Now symbol of displacement is S. S is equal to 10 meter. आता युनिट चेक करा. किलोग्रॅम मासचं युनिट आहे, मोठं आहे. त्याच्यापेक्षा लहान कोणतं आहे, ग्रॅम आहे. म्हणजे कोणतं आहे, एसआय मधलं. इथं कोणतं आहे, मीटर. मीटरपेक्षा लहान कोणतं, सेंटीमीटर. म्हणजे मीटर हे काय आहे, एसआय मध्ये. म्हणजे एकाच युनिट मध्ये आहे. आणि आपल्याला व्हॅल्यू पर्यंत दिली, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ओके. आता जी म्हणजेच काय, ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन. आपण कुणाच्या अपोजिट वर्क करतोय, ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशनच्या. कारण आपण खालून वरती घेतोय, म्हणजे अपोजिट काम कुणाच्या करतोय, याच्या. म्हणजे डिस्प्लेसमेंट वरती होतंय आणि फोर्स खाली अप्लाय केला जातोय. ठीक आहे. म्हणजे इथं वर्क कोणता असणार आहे, निगेटिव्ह वर्क. नाउ वी कॅल्क्युलेट द W इज इक्वल टू F इंटू S. नाउ फॉर्म्युला फॉर F इज इक्वल टू मास इंटू ऍक्सेलरेशन. नाउ ऍक्सेलरेशन इज G. ओके. नाउ देयरफॉर m इंटू G इंटू S. ठीक आहे. फोर्सचा फॉर्म्युला काय आहे, मास इंटू ऍक्सेलरेशन. आता ऍक्सेलरेशन कोणतं वापरते आपण, ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन. म्हणून सिम्बॉल कोणता घेतला, याच्या ऐवजी G. याची व्हॅल्यू आपण इथं पुट केली, काय आली, F इज इक्वल टू m इंटू G. S ऍज इट इज. आता व्हॅल्यू पुट करतो.
m is equal to 20 into s is g is equal to -9.8 आणि आपण साइन कोणते होते -9.8 बिकॉज कारण आपण कुणाच्या अपोजिट वर्क करतोय खालून वरती उचलतोय म्हणजे वर्क अपोजिट कुणाच्या होते कोणत्या फोर्सच्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच्या म्हणजे अपोजिट फोर्स आपल्याला झाला असेल तर साइन कोणतं वापरायचं मायनस आणि वरून खाली आलं तर साइन कोणतं येणार आहे प्लस हे लक्षात ठेवा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच्या अपोजिट घेतलं तर साइन कोणतं मायनस आणि ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशनच्या इकडे घेतलं तर साइन कोणतं वापरायचं प्लस नंतर यस डिस्प्लेसमेंट किती आहे 10 आता मल्टिप्लिकेशन करू सोपं कोणतं आहे 20 into 10 किती आले 200 into -9.8 20 as it is आता 2 ने मल्टिप्लाय करू 2 into 8 16 कॅरी 1 2 into 9 18 plus 1 19 नंतर आता पॉइंट द्यायचे पॉइंटच्या पुढे नंबर किती आहे किती डिजिट आहे 1 डिजिट सोडून पॉइंट आणि साइन ॲज इट इज कोणतं आलं -1960 हा 0 नाही घेतला तरी चालते w इज इक्वल टू किती आलं -1960 जूल आता साइन कोणतं आलंय मायनस साइन काय करतं कोणतं वर्क आहे निगेटिव्ह वर्क कारण का तुम्ही ऑब्जेक्ट खालून वरती उचललाय आणि फोर्स अप्लाय कुठे झालाय खालच्या डायरेक्शनने म्हणजे फोर्स ऑफ डायरेक्शन आणि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोन्ही कसे एकमेकांच्या अपोजिट आहेत म्हणून वर्क कोणतं करणार आहे निगेटिव्ह वर्क दिस इज द वर्क नाउ द वर्क डन इज -1960 जूल ओके दिस इज द सेकंड एक्झाम्पल ऑफ द on the work now we see the next point that is the energy in previous lecture we have to see the definition of work energy now the definition of energy is that let us start to concept of energy concept of energy we have to take the different examples in previous lecture and to study the definition of energy now the definition of energy is that the capacity of work to done it's called energy simple definition now main word is capacity of work to done it's called एनर्जी म्हणजेच काय एखाद्या व्यक्तीची किंवा एखाद्या ऑब्जेक्टची कार्य करण्याची क्षमता कार्य करण्याची कॅपॅसिटी म्हणजेच काय क्षमता कार्य करण्याची क्षमता त्याला काय म्हणतो आपण एनर्जी म्हणजे जेवढी वर्क घडणार आहे तेवढंच काय होणार आहे एनर्जी डिपेंड होणार आहे म्हणजेच काय असणार वर्क इज इक्वल टू एनर्जी म्हणजे जेवढं वर्क तेवढी एनर्जी किंवा अपोजिट घेतलं जेवढे एनर्जी तेवढंच वर्क दोन्ही कन्सेप्ट कशा आहेत सेम आहे ठीक आहे म्हणजे दोघांचं युनिट पण काय असणार वर्कचं युनिट काय आहे इन एसआय सिस्टीम जूल मग एनर्जीचं पण काय असणार आहे जूल ओके सीजीएस युनिट काय आहे अर्थ मग एनर्जीचं पण काय असणार आहे अर्थ म्हणजे दोघांच्या कन्सेप्ट कशा आहेत सेम आहे जेवढे एनर्जी तेवढंच वर्क जेवढं वर्क तेवढंच एनर्जी मग आता आपल्याला काय करायचं आहे energy okay definition काय the capacity of work to done is called energy okay now the different forms of energy first is mechanical energy that is machine the machine provide energy is called mechanical energy now second is sun from sun that is solar energy another is sound energy next is wind energy chemical energy there are the different forms of energy now we 9th standard we have learned about the types of mechanical energy there are two types first is kinetic energy and second is potential energy now we have to discuss the first types of mechanical energy is that kinetic energy now the symbol of kinetic energy is that K dot E, K for kinetic and E for energy. Now we will discuss about the concept of kinetic energy.
Suppose we take the first example. In cricket, the faster bowler throw the ball or bowling to the batsman. Now this ball hits the stumps. What happens? The stumps displace from one place to another place. Okay, म्हणजेच काय, जर क्रिकेटमध्ये एखादा फास्ट बॉलर बॉलिंग टाकत असेल बॅट्समॅनला, तर जेव्हा तो फास्ट बॉल कशाला आदळतोय, त्या स्टम्प्सला, बरोबर ना. स्टम्प्स काय होतोय, त्याची जागा बदलून एका प्लेस पासून दुसऱ्या प्लेसवर जाऊन पडतो. मग असं का करतं? व्हेलॉसिटी कुणाला आहे, म्हणजे फोर्स म्हणजे व्हेलॉसिटी कुणाला आहे, बॉलला आहे. स्टम्प्सला आहेत का? नाही. स्टम्प्स एकाच ठिकाणी स्टेबल असतो. जेव्हा तो बॉल त्या स्टंपवरती आदळतो, कोलाइड होतो, तेव्हा तो स्टंप काय करतो, एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी आदळतो. म्हणजे व्हेलॉसिटी कुणाची प्राप्त होते, त्या बॉलची व्हेलॉसिटी कुणाला होते, त्या स्टंप्सला मिळते आणि स्टंप्स एका जागेवर दुसऱ्या जागी डिस्प्लेस होतो. ठीक आहे, म्हणजेच काय होतं, ती व्हेलॉसिटी कुणामुळे प्राप्त झाली, त्या बॉलच्या व्हेलॉसिटीमुळे, बरोबर. म्हणजे एनर्जी कुणामध्ये होती, ती बॉलमध्ये, आणि ती एनर्जी कुणाला मिळाली, स्टंप्सला, आणि तो स्टंप्स काय झाला, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी डिस्प्लेस झाला. ओके, दुसरे एक्झाम्पल घेऊ. सपोज आता तुम्ही कॅरम खेळत असाल, कॅरम मध्ये एक स्ट्रायकर असतो, तेव्हा तुम्ही स्ट्रायकरला फोर्सने अप्लाय करता, म्हणजे त्या अप्लाय केल्यानंतर त्याच्यामध्ये एनर्जी येते आणि तो एनर्जी दुसऱ्या एका सोंगटीवरती आदळतो आणि ती सोंगटी काय होते, परत डिस्प्लेस होते. म्हणजे एका फॉर्मची एनर्जी दुसऱ्यामध्ये जाते, ती कुणामुळे जाते, त्या स्ट्रायकरच्या एनर्जीमुळे. ठीक आहे, त्याच याला काय म्हटलं जातं, कायनेटिक एनर्जी. आता कायनेटिक एनर्जी डेफिनेशन काय आहे, the energy of an object because of its motion. म्हणजे तुम्हाला आपण जो बॉल पाहिला तो कशामध्ये होता, मोशन मध्ये होता. ठीक आहे, मोशन मध्ये असल्यामुळे तो स्टंप जेव्हा कोलाइड झाला कशावरती, स्टंप्स वरती, तेव्हा तो स्टंप्स काय आला, स्टंपला पण काय भेटली, मोशन मिळाली, बरोबर ना. आणि मोशन मिळाली म्हणजे त्याच्यामध्ये जी मोशन मिळाली त्या एनर्जीला काय म्हटलं जातं, कायनेटिक एनर्जी. डेफिनेशन परत पाहू आपण. द एनर्जी ऑफ अन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इट्स कॉल्ड कायनेटिक एनर्जी. परत डेफिनेशन. द एनर्जी ऑफ अन ऑब्जेक्ट because of its motion it's called kinetic energy. ठीक है, this is the definition of kinetic energy. परत पाहूया. the energy of an object because of its motion it's called kinetic energy. मेन वर्ड कोणते, एनर्जी, ऑब्जेक्ट आणि मोशन. महत्वाचे कोणते, दोनच आहेत, कोणते, एनर्जी आणि मोशन. ऑब्जेक्टला एनर्जी प्राप्त होते, कशामुळे होते, त्याच्या मोशनमुळे. असं जर होत असेल तर त्या एनर्जीला काय म्हटलं जातं, कायनेटिक एनर्जी. ओके, नाउ वी हॅव टू डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट, दॅट इज द एक्सप्रेशन ऑफ कायनेटिक एनर्जी. Suppose this is the object placed at the position A. Its initial velocity u. Okay. Now this is the object at place A. Initial velocity u and mass of object is m. First, this object at the stable position, so it is a constant. Now the initial velocity will be equal to 0. When we apply the force F, then the object gets displaced from position A to position B and gets the final velocity V and covers the displacement S after time t. म्हणजेच काय, एक ऑब्जेक्ट आहे, त्याचा मास किती आहे, m. जेव्हा तो ए पोझिशनला असतो तेव्हा तो कॉन्स्टंट असतो, स्टेबल असतो, तेव्हा त्याची इनिशियल व्हेलॉसिटी, सिम्बॉल ऑफ इनिशियल व्हेलॉसिटी इज यू, तेव्हा ती व्हेलॉसिटी किती असते, 0. जेव्हा आपण त्या ऑब्जेक्टवरती फोर्स अप्लाय करतो, फोर्स कोणता आहे, एफ, तेव्हा त्या ऑब्जेक्टचं प्लेस ए पासून प्लेस बी पर्यंत काय होतं, डिस्प्लेसमेंट होतं. आणि डिस्प्लेसमेंट होताना त्याच्यामध्ये फायनल व्हेलॉसिटी कोणती येते,
v त्याचं a पासून b पर्यंत डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t किती होतं s. ओके, म्हणजे इथे काय झालंय चेंज इन व्हेलॉसिटी झाली it u to v. so the object occurs the acceleration a. Object occurs the acceleration a. This is the information or the first sentence for expression of kinetic energy is that. Now we study or learn about the again first, that is फर्स्ट सेंटेन्स काय लिहायचं ते पहा. म्हणजे पहा एक्सप्रेशन ऑफ कायनेटिक एनर्जीची माहिती लिहिताना आपल्याला ही डायग्राम काढून आपल्याला या सिम्बॉलनुसार फक्त काय करायची माहिती लिहायची. मग पहिली माहिती काय, द ऑब्जेक्ट प्लेस ॲट पोझिशन ए विथ इट्स इनिशियल व्हेलॉसिटी u and mass m. The force apply F on the object, then it get displaced from A to B and with final velocity v. It covers displacement s after time t and it occurs the acceleration a. म्हणजे सगळ्या गोष्टी त्यानुसार आपल्याला सांगायच्या. Now we calculate the work. Now we calculate the work. Now the work is equal to W is equal to F into S. Okay. Now the formula for F is equal to formula that is mass into acceleration. Now we put the formula W is equal to m a into S. Okay. This is the first equation. आपण काय केलं, वर्कचा फॉर्म्युला लिहिला. काय, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस. बट एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ची व्हॅल्यू खाली पुट केली. एफ ची व्हॅल्यू काय आली, एफ इंटू ए इंटू एस. ओके, नाउ वी डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एस इन प्रीवियस चैप्टर लॉज ऑफ मोशन. We have to see the three equations of laws of motion. Okay, now the first is that v is equal to u plus at, s is equal to ut plus 1/2 at square, and last v square is equal to u square plus 2as. आता आपल्याला एक्सप्रेशन कोणतं घ्यायचं आहे, व्हॅल्यू कोणाची काढायची आपल्याला, s ची. मग आता s कोणामध्ये आहे, सेकंड इक्वेशन मध्ये पण आहे आणि थर्ड इक्वेशन मध्ये पण आहे. पण थर्ड इक्वेशन आपल्याला थोडंफार सिम्प्लिफाय करावं लागेल. ठीक आहे, त्यासाठी काय करावं लागेल, आता आपण दोन्ही इक्वेशन वापरणार आहे. इथे एस मध्ये पण सेकंड मध्ये पण आहे आणि थर्ड मध्ये पण आहे. मग आपण पहिले इक्वेशन वापरू, सेकंड इक्वेशन फ्रॉम न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन काय आपल्याला आपण एस इज इक्वल टू ut plus 1/2 at square. But मग सांगितलं मला u ची व्हॅल्यू किती आहे, 0. Why? Because it will be stable position. So it is a constant. So value of u, that is initial velocity, is 0. But e is equal to 0. जर आपण u ची व्हॅल्यू याच्यामध्ये पुट केली तर काय येणार, s is equal to 0 into t plus 1/2 at square. Now 0 into t 0, that is s is equal to 0 plus 1/2 at square. 0 की ऐड केला तर काय फरक पडणार आहे का, नाही. तसंच करा ना, s is equal to 1/2 at square. This is the value of s. S means displacement. Okay, now put the value of s in equation 1. Put the value of s in equation 1. Equation 1 का है, w. W is equal to m into a into s. That is m into a into s value 1/2 at square. Okay, now we multiply this. That is 1/2 plus the number 1/2 second m. Now there are two a into a, that is a square, that is t square, is equal to 1/2 m as it is. ये दोन्ही स्क्वेअर म्हणून ब्रॅकेट मध्ये a t ब्रॅकेट स्क्वेअर. therefore w is equal to 1/2 m in bracket a t square.
दिस इज द सेकंड इक्वेशन. ठीक आहे. मग आता आपल्याला परत व्हॅल्यू पडायची कुणाची एटी. मग आता याच्यामध्ये पहा एटी कुठे आहे या थर्ड इक्वेशन फर्स्ट सेकंड आणि थर्ड मध्ये एटी कुठून मिळेल आपल्याला पहा या ठिकाणी म्हणजे इक्वेशन किती आहे फर्स्ट. मग आपण काय करणार फ्रॉम परत न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन is equal to V is equal to U plus AD but U is equal to 0. आपलं इक्वेशन काय V is equal to U plus AD but U ची व्हॅल्यू किती आहे इनिशियल व्हेलॉसिटी 0. 0 ठेवलं तर काय येणार V is equal to 0 plus AD that is V is equal to AD. मग आता V ची व्हॅल्यू काय आली 80. 80 किती आला V. Therefore, W is equal to 1/2 m. ची व्हॅल्यू काय आली B. काय B आणि त्याचं काय स्क्वेअर. Therefore, W is equal to 1/2 mv square. But work and energy are same. But work and energy are same. Therefore, W is equal to E. That is E is equal to 1/2 mv square and E means kinetic energy. Therefore, kinetic energy is equal to 1/2 mv square. M for mass of an object and V for final velocity of an object. This is the expression for kinetic energy. Okay. ही एक मेथड झाली. आता आपण काय वापरलं होतं सेकंड इक्वेशन. ओके. ही मेथड पुस्तकामधली आहे. आता जर आपल्याला थर्ड इक्वेशन वापरून करायचं असेल तर कसं येईल ते पाहू. आपण कुठपर्यंत आलो पहिले W is equal to force into displacement but F is equal to mass into acceleration. Therefore W is equal to m into a into s. This is first equation. Now from Newton third equation of motion. Newton third equation of motion. The equation is v square is equal to u square plus 2as. Okay. Now we find the value of s. Now but u is equal to 0. Therefore v square is equal to 0 plus 2as. That is v square is equal to 2as. जर ऍड केलं तर काय फरक पडत नाही. आपल्या व्हॅल्यू कोणाची काढायची s. 2a मल्टिप्लाय केल्यानंतर डिवाइड. Therefore v square upon 2a is equal to s. This is the value of s. This value of s put in the equation 1. Equation 1 becomes equation 1 as it is. W is equal to m into a into s. Therefore m into a into value of s v square upon 2a. आता कॅन्सल काय होईल a कॅन्सल शिल्लक कोणता राहिला 2. 2 काय डिनॉमिनेटरला डिनॉमिनेटर मधला किती 1 शिल्लक राहिला m v square. Therefore W is equal to 1/2 mv square. Now work is related to the energy, that is the kinetic energy is equal to 1/2 mv square. This is the two expression for kinetic energy. Okay. Now we use the first by second Newton's law of motion and second method is use the third Newton's kinematical equation. ओके. म्हणजे याच्यामध्ये तुम्ही दोन प्रकारे हे पाहू शकता. तुम्ही जर सेकंड इक्वेशन वापरलं तर पहिल्याप्रमाणे थर्ड इक्वेशन वापरलं तर याप्रमाणे. ओके. ओके. धन्यवाद.